प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत करुअछि। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे अछंती आउ सबुठु बड़ विषय आपण माने प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର पछरे चालू अछंती कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट जे परमेश्वर आउ से समग्र मानव जाति को से कहउछंती मोहर अनुगमन कर मोहर पछरे चाल दुनिया रे आउ केही एही प्रकार आह्वान से मानव जाति को देई नाहंती कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट से संपूर्ण भाव में परमेश्वर आउ से संपूर्ण भाव में मनुष्य होई से प्रत्येक मानव जाति को आह्वान करुछंती। प्रिय माने आसंतु बाइबल गोटे सुंदर पद आमे पढ़िबा पई जिबा। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 17 पदरे ईश्वर कहंती शेष काल रे एपरि घटिब जे आम्भे समस्त मर्त्य उपरे आपणा आत्मा वृष्टि करिबा सेथिरे तुम्भमानଙ୍କର पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे आउ तुम्भमानଙ୍କର जुबा माने दर्शन पाइबे। प्रभुଙ୍କର गौरव हो परमेश्वर कहउछंती जे शेष काल रे आमे जुबा युवती मानक उपरे अपना आत्मा ढाली देबा से आगो को आसीबे से लीडिंग रोल रे आसीबे से नेतृत्व करने को आसीबे। प्रिय माने यही शेष काल आम बास करुचु बाइबल रे जहाँ गुड़िक लेखा होची ताहा आम आखि आगे आम सफल होबाटा आम देखिपारुचु। आम देखुलु जे यही दिन मानक गोटे सोशल मीडिया रे गोटे राजनैतिक दलर जन्म होबार आम देखिपारुचु जहाँ को कि आम कॉकरोच जनता दल बोली आम कहूछु। आम अल्प दिन भितर यही कॉकरोच जनता दल अत्यधिक परिमाण रे फेमस हो गला। इंस्टाग्राम रे 2 कोटी रु अधिक फॉलोअर एठारे से माने जॉइन कले। अल्प दिन तले भारतर उच्च शिक्षित व्यक्ति भारतीय युवा मानकु से एमाने समस्ते कॉकरोच एमाने समस्ते यही प्रकार भाव रे कीड़ा मकोड़ा भाव रे तांकु संबोधन कले। यही कथा समग्र युवा मानकु बहुत बाधिला बहुत कष्ट लगिला। जितेबले ए प्रकार कथा कुआ जाए युवा युवती मानकु बहुत कष्ट लगे सेतेबले सेमाने समस्ते विभिन्न प्रकार भाव रे दुखित हेले। आउ कॉकरोच जनता पार्टी बोली गोटे पार्टी उद्भावन हो गला गोटे पार्टी आगो को पळे आसिला। आउ एही पार्टी प्रथम तांकर शक्ति प्रदर्शन सेमाने शनिवार दिन दिल्ली रे सेमाने कले। आउ हजार हजार लक्ष लक्ष युवा माने से स्थान को आसिले सेमानकु कोनोसी प्रलोभन देखैकिना से स्थान को अणा जाई नथिला। सेमानकु जो डाकरा दियागला से समय रे सेमाने दिल्ली रो से जंतर मंतर रे आसी सेमाने समस्त एकत्र हेले। आउ सेमाने विभिन्न प्रकार भाव रे विरोध प्रदर्शन गुड़ी करुथिले कारण एही समय युवा माने चाकरी नहीं कौन प्रकार रोजगार नहीं आ बहुत पाठ पढ़ी मात्र कौन प्रकार सुविधा नहीं से यही सब को नहीं से बहुत प्रकार भाव में मन रे दुख आउ तिक्तता क्रोध रे परिपूर्ण अवस्था से अच्छी आउ से क्रोध को से प्रथम रे यह से दिल्ली रे से देखे अच्छी। प्रिय माने मु कहबा पई चाहे यह पवित्र आत्मा कले ए प्रकार मु कहबा पई चाहे मात्र बाइबल आम मान को कहे शेष दिन मानक परमेश्वर समग्र मर्त्य उपरे अपना आत्मा ढाली देवे। जो युवा युवती मानकु की आईपीएल खेल रे जो युवा युवती मानकु की विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य रे जो युवा युवती मानकु की विभिन्न प्रकार स्टाइल फैशन रे से मानकु दिशी भ्रांत करी रखा जाउची सही युवा युवती माने आज जागी उठिचंती। आउ से युवा युवती मानकु कष्ट लागिची तांको ए प्रकार भाव रे मंद कथा कहा जाइची सेति से माने आगु को आसी प्रथम शक्ति प्रदर्शन से मानकर से माने करि अछंती। प्रिय माने मु कहबा पाई चाहे जे बाइबल आमान को अति स्पष्ट भाव में कहे जे शेष दिन रे युवा युवती माने नेतृत्व भार को आसीबे आगो को आसीबे दायित्व नेबा को आसीबे। एटा ए प्रकार समय कारण युवा युवती मानक पाखरे शक्ति थाए ज्ञान थाए आउ से माने किछि करिबा पाई से माने आग्रह प्रकाश करंती। सेति परमेश्वर ए शेष काल मानकरे नेतृत्वर दायित्व देबा पाई
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ, କାରଣ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଯୋସେଫକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଛିଲେ, ଦାନିଏଲକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଛିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ପକାଇଲେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱର ଭାର ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେରେମିୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଜେରେମିୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବାଳକ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କରିବି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଜେରେମିୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ତୁମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ, ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା ତାହା ତୁମେ କହିବ। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜେରେମିୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବାଳକ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଚଲେଇବୁ, ଆମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ କି ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କାମ କରିକିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ମା ବାପାମାନେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବେକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କୁହାଯିବ, ତୁମେ କିଡ଼ା ମକୋଡ଼ା କୋକ୍ରୋଚ୍, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ କ୍ରୋଧ ବାହାରିବ। ଏହି କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ରାଜନେତାମାନେ ବାହାରି ଦେଶକୁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ସମୟ, ଆଉ ନେତୃତ୍ୱର ଭାର ବହନ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମେ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଉଛ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଡିସ୍କରେଜ୍ ହୋଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହତାଶ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଦୟାକରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କହିଛ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିଦେବା, ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିଦେବା। ତୁମେ ଢାଳି ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଭୟରୁ ଦୂର ହେବେ, ନେତୃତ୍ୱର ଭାର ବହନ କରି ଦେଶକୁ, ସମାଜକୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି କିଛି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ। ସକଳ ଆଦର ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ରହିବା। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।